Namaste. Hello, my dear lovely girls. A very good afternoon to all of you. I hope my lectures are very understandable to you and you can easily understand my mode of language. But if you have any kind of query in my language, you can definitely contact me, or if you have any query in any of the topics, I will be there in the college from Wednesday to Friday, so you all can come down to the college and you can ask me whatever is needful for you. All right, I'll be always happy to help you. And yeah, you all are my future HR managers, so I can dream it now that you all will be my future HR managers working in a big corporate firm, or like opening your own HR consultancy firm. HR has a lot of wide scopes. We'll definitely talk about it whenever we are in the offline mode, whenever we will be having offline classes. In classes, we'll definitely interact about the scopes which you will be having, whenever you pass out your BCom in HR with specialization in HR or so. All right, this subject is really very interesting. You will definitely feel it whenever after one lecture, after two lectures, three lectures, yet it will be very much difficult for you to digest some of the things. But yeah, as soon as you digest it, it is a very simple subject but has a lot of practical things to be implemented, otherwise you will not understand that. As I told you in the first session itself, this subject is very practical, so bear this in mind. All the things which we are studying right now is really applicable in the real world. I have seen that and I have experienced that, because I was working in a corporate firm since a year, so I definitely know this thing. All right, and I am also running my own firm of this HR consultancy, so I do know that what are the things which are prevailing in the industry. That is why I will try to make your lecture more and more practical, with more and more relevant examples of current scenario, and yes, you all will enjoy a lot. So I'm eagerly waiting for you all to come down to the college and we'll have an interaction. All right, so now let us move ahead. Today we will be dealing with need or importance of human resource planning, and the second topic we will be discussing are the levels. At what level human resource planning is being carried out. So let's just start with our first topic of today's session, that is need or importance of human resource planning. You all know the meaning of human resource planning. All right, human resource planning means, what is mean by human? Manso resource. વોટ હેવ આઈ ટોલ્ડ યુ, લાઈક માણસોને રિસોર્સની જેમ કંપની સાચવે છે. એનો રિસોર્સ છે. રિસોર્સ કોને કહેવાય? કે જ્યારે મારે કોઈ એક વસ્તુ બનાવવા માટે મારે બીજી કેટલી બધી વસ્તુની જરૂર પડતી હોય, એને શું કહેવાય? ફોર એક્ઝામ્પલ, મારે કેક બનાવી છે. ઓલરાઈટ, એની માટે મારે મેદા ફ્લોર જોશે, મારે કોકો પાવડર જોશે, વેનીલા એસેન્સ જોશે, બટર જોશે, ધીઝ એન્ડ ધેટ. હા, મોઢામાં તો બધાને બહુ મસ્ત પાણી આવતું હશે નહીં, મને બી આવી ગયું એકચ્યુઅલી. સો મૂવિંગ અહેડ, તો કે આ બધા રિસોર્સિસ છે. મારે કેક બનાવી છે તો એના આ બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે, અને ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સને શું ટર્મ કરી શકીએ તો કે રિસોર્સિસ. હવે આને કંપનીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી તમે લોકો વિચારો કે હ્યુમન્સ એટલે કોણ? તો કે એમ્પ્લોઈઝ જે કંપનીમાં વર્ક કરે છે એ લોકો, બરાબર. અને રિસોર્સિસ એટલે કે હ્યુમન એક રિસોર્સ છે, એક એનો વે છે કે જેનાથી કંપની પોતાના ઓબ્જેક્ટિવ્સ અને પોતાના ગોલ્સ ફૂલફિલ કરે છે. જો હ્યુમન્સ ના હોય then definitely they cannot achieve their goal, their desired goal to be precise. ઓલ રાઇટ, અને પ્લાનિંગ મીન્સ, આપણે પ્લાનિંગ ઉપર તો ઘણું સારું ડિસ્કશન થઈ ગયું છે કે પ્લાનિંગ તો મારી પર્સનલ લાઈફ અને મારી પ્રોફેશનલ લાઈફ બંનેમાં જ એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. રાઈટ, જો પ્લાનિંગ ના હોય તો માણસ જ ના હોય. સાચું કહું ને? સી, દેર આર વેરી સો મેની થિંગ્સ લાઈક પ્રિવેલિંગ રાઇટ નાઉ અરાઉન્ડ અસ, કે જેનું કોઈ પ્લાનિંગ નથી. કે લાઈક આમનેમ એ વસ્તુ થઈ ગઈ, પછી એ વસ્તુ થાય ને પછી લોકો જાગે ને પ્લાનિંગ કરે. અરે તમે પહેલેથી પ્લાનિંગ કરીને રાખ્યું હોય તો આ વસ્તુ ના આવે. તો પ્લાનિંગ કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે નાનકડી એવી આપણે પાર્ટીનું એક્ઝામ્પલ લીધું હતું. રાઈટ, મેં તમને કીધું હતું કે મેં બર્થડે પાર્ટી આખી તમને કીધી કે બર્થડે પાર્ટી ઓર્ગેનાઇઝ કરવા માટે મારે કઈ કઈ વસ્તુઓની જરૂર પડે. તો કે મને
બર્થડે પાર્ટી ઓર્ગેનાઇઝ કરવા માટે મારી પાસે બજેટ જોઈએ, મારી પાસે વેન્યુ, ડેટ, પ્લેસ, ગેસ્ટનું લિસ્ટ, ફૂડ તો આપણે કેવું કીધું તું બહુ બેઝિક વસ્તુ છે. એવી રીતે કોઈ પણ પ્લાનિંગ, કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન જ્યારે પ્લાનિંગ કરતું હોય ને એની માટે હ્યુમન્સ બહુ જરૂરી છે. બરાબર? ઓલ રાઇટ, આઈ હોપ ધ મિનિંગ ઓફ હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ ઓલ. અને આમાં આપણે શું ધ્યાન રાખવાનું છે? સાદું પ્લાનિંગ તો બરાબર છે, એ તો આપણે ડેઇલી કરતા હોઈએ, પણ અત્યારે આપણે શું ભણીએ છીએ તો કે હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ. આ કેવા ટાઈપનું પ્લાનિંગ છે કે જે ખાલી માણસો માટે થાય છે. અને ક્યાં માણસો માટે? તો કે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જે એમ્પ્લોઈઝ વર્ક કરે છે એની માટેનું પ્લાનિંગ થાય છે. ધેટ ઇઝ નોન એઝ હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ. ઓલ રાઇટ, સો ધી ફર્સ્ટ નીડ ઇઝ helps to maintain balance between demand and supply. If I tell you, આપણે લાસ્ટ સેશનમાં બી ડિમાન્ડ અને સપ્લાયની ઉપર ઘણી વાત કરી કે વોટ એક્ઝેક્ટલી ઇઝ ડિમાન્ડ અને સપ્લાય. ઇકોનોમિક્સના ટર્મ્સમાં મારે જો માર્કેટમાં ઇક્વિલિબ્રિયમ લાવવું હોય તો મારે ડિમાન્ડ અને સપ્લાય બે સ્ટેબલ હોવા જોઈએ, તો જ મારું ઇક્વિલિબ્રિયમ ક્રિએટ થાય. બરાબર? આ આપણી થઈ ઇકોનોમિક્સની વાત. હવે એચઆરમાં આનું શું કામ છે તો શું કહે છે? લેટ અસ રીડ ઇટ. આફ્ટર ગેટિંગ ધી એસ્ટિમેટ્સ ઓફ ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાય ઓફ હ્યુમન રિસોર્સિસ, એફર્ટ્સ આર મેડ ટુ કીપ એક્સપેક્ટેડ બેલેન્સ બિટવીન ધેમ. બરાબર? કંપની શું કરશે તો એને બેલેન્સ એક રાખવું છે. જેમ માર્કેટમાં ઇક્વિલિબ્રિયમ જરૂરી છે એમ કંપનીઝ પણ હ્યુમન રિસોર્સિસનું બેલેન્સ એને મેન્ટેન કરવું પડશે. ઘણીવાર બહુ ઝાઝું રિક્રુટમેન્ટ થઈ જાય, ઘણીવાર જરૂર કરતાં ઓછું પણ રિક્રુટમેન્ટ થાય. તો આને શું કહેવાય કે ડિમાન્ડ અને સપ્લાય બે બરાબર નથી. દેર ઇઝ અ ગેપ, દેર ઇઝ અ ડિફરન્સ બિટવીન ડિમાન્ડ અને સપ્લાય. તો એ શું કામ આવી છે? તો ક્યાં આવી વાત? તો કે પ્લાનિંગ નથી સરખું કરેલું. તો હવે જ્યારે મારે બેલેન્સ મેન્ટેન કરવું હશે ડિમાન્ડ અને સપ્લાય વચ્ચે, તો મારે હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ કરવું બહુ જરૂરી છે. All right, so I hope this is clear to you all. Moving ahead to our next topic. Point: scientific recruitment and training is possible. Like scientific recruitment, તમે લોકો 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં, ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ, તમને ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓફ કોમર્સ સબ્જેક્ટ આવતો. સિમ્પલ રિક્રુટમેન્ટ એટલે ભરતી. આ સિમ્પલ વસ્તુ તો બધાને ખબર છે, બટ આગળ શું એક ટર્મ લાગી છે તો કે સાયન્ટિફિક રિક્રુટમેન્ટ. તો સાયન્ટિફિક રિક્રુટમેન્ટનો શું મિનિંગ છે? જે રિક્રુટમેન્ટ છે એ એક સિસ્ટમેટિક પ્રોસેસ જ્યારે થાય છે એને હું શું કહીશ તો કે દેટ ઇઝ નોન એઝ સાયન્ટિફિક રિક્રુટમેન્ટ. કે મારે એક સિસ્ટમેટિક વે છે, એક સિસ્ટમેટિક પ્રોસેસ જ્યારે હું ફોલો કરું છું રિક્રુટમેન્ટ કરવા માટેની, ધેટ ઇઝ ટર્મ્ડ એઝ સાયન્ટિફિક રિક્રુટમેન્ટ. અને એવી જ રીતે ટ્રેનિંગ. હવે આપણે કેવું, તમને બધાને એમ થતું હશે કે મેડમ રિક્રુટમેન્ટ તો હવે વ્યવસ્થિત જ થતું હોય ને, સિસ્ટમેટિક જ થતું હોય ને, બધી કંપનીઝ તો બરાબર જ કરતી હોય. પણ ના, ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી. જે કંપનીઝમાં હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ જ નથી થતું ત્યાં એ લોકો સાયન્ટિફિક રિક્રુટમેન્ટ એક રીતે તમે સાયન્ટિફિક રિક્રુટમેન્ટનું બીજું નામ છે સિસ્ટમેટિક રિક્રુટમેન્ટ. યુ કેન યુઝ ધીસ ટર્મ. ઇફ તમને સાયન્ટિફિક ન યાદ રહેતો એની જગ્યાએ તમે સિસ્ટમેટિક રિક્રુટમેન્ટ લખો ને તો બી ઇટ ઇઝ ફાઇન. ત્યારે સમજવામાં દેર ઇઝ નથિંગ રોંગ અને લખવામાં બી દેર ઇઝ નથિંગ રોંગ. ઓલ રાઇટ, બટ ધ થિંગ ઇઝ, ધ પોઈન્ટ હિયર ઇઝ કે સાયન્ટિફિક રિક્રુટમેન્ટ હરેક કંપનીમાં થતું હોય એવું જરૂરી નથી. આજે હવે મારું ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ બહુ સ્મોલ લેવલ ઉપર છે, બટ મને એચઆરની ઇમ્પોર્ટન્સ ખબર છે, તો હું તો મારી રીતનું બધું પ્લાનિંગ કરું છું. તો બી ઘણીવાર આપણાથી પ્લાનિંગ છે એ બહુ વધારે પડતું બહુ પ્રિસાઇઝ થઈ ગયું હોય તો એમાં બી પાછો પ્રોબ્લેમ આવે કે વી ડુ નોટ હેવ એની બી પ્લાન. એ એક જ પ્લાનમાં એટલો ટાઈમ વેસ્ટ કરી દીધો એન્ડ વી ડુ નોટ હેવ એની બી પ્લાન વિથ અસ. ઓલ રાઇટ, તો સાયન્ટિફિક રિક્રુટમેન્ટ એ કહે છે તમે તમારું રિક્રુટમેન્ટ એકદમ સિસ્ટમેટિકલી જ્યારે કરો છો, ધેટ ઇઝ મીન્ટ બાય સાયન્ટિફિક રિક્રુટમેન્ટ. અને હું એવી રીતે સાયન્ટિફિક ટ્રેનિંગ આપીશ, એક સિસ્ટમેટિક વેમાં ટ્રેનિંગ આપીશ. હવે એમ્પ્લોઈઝને મેં રિક્રુટ તો કરી લીધા, પછી હું જાણીશ કે એક્ઝેક્ટલી આ એમ્પ્લોયને ક્યાં મારે ટ્રેનિંગ આપવાની જરૂર છે. એ જ રીતે હું એને ટ્રેનિંગ આપીશ અને એવી જ રીતે હું એને ટ્રેનિંગ આપીશ. જનરલી સાયન્ટિફિક ટ્રેનિંગનો જે કન્સેપ્ટ છે એ કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય કે કોઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ ફર્મ હોય એ લોકો વધારે યુઝ કરતા હોય, કેમ કે એમાં એ લોકોને એમ્પ્લોઈઝને ટેકનિકલ નોલેજ આપવું પડે. ધેટ ઇઝ વાય તમે આ વસ્તુને સાયન્ટિફિક ટ્રેનિંગ પણ કહી શકો. તો હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ જો મેં પરફેક્ટ કરેલું હશે, જો મારું હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ પરફેક્ટ હશે તો મને સાયન્ટિફિક રિક્રુટમેન્ટ અને ટ્રેનિંગ કરવામાં બહુ ઇઝી રહેશે.
All right, it helps in a way like how and what type of personnel are to be required and which type of training should be given is only possible through HRP. See, this is what we discussed કે આમાં શું કહે છે કે કેવા ટાઈપના પર્સોનેલ મારે જોઈએ છે, બરાબર, અને મારે એ લોકોને કેવા ટાઈપની ટ્રેનિંગ આપવી છે એ મને ત્યારે જ ખબર પડશે જો મારું હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ પરફેક્ટ હશે ને ત્યારે જ. દેન રાઇઝ ઇન પ્રોડક્ટિવિટી એન્ડ પ્રોડક્શન. આજે મારું હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ પરફેક્ટ હશે ને તો આમાં રાઇઝ ઇન પ્રોડક્ટિવિટી, આ જે પ્રોડક્ટિવિટીની વાત કરે છે ને એ એમ્પ્લોઈઝની પ્રોડક્ટિવિટીની વાત કરે છે. એમ્પ્લોઈઝની પ્રોડક્ટિવિટીને આપણે શું કહીએ તો કે એફિશિયન્સી, એ લોકોને કામ કરવાની કેટલી એફિશિયન્સી છે એની આમાં વાત કરે છે. તો મારું જો હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ પરફેક્ટ હશે ને તો હું એમ્પ્લોઈઝને ડેફિનેટલી એ લોકોને વધારે કામ હું એ લોકો પાસેથી કઢાવી શકીશ. જેમ કે આગળ આપણો પોઈન્ટ શું હતો કે સાયન્ટિફિક રિક્રુટમેન્ટ એન્ડ ટ્રેનિંગ ઇઝ પોસિબલ, બરાબર. તો હવે ટ્રેનિંગ મેં એને એવી જ રીતે દીધેલી હોય તો હવે બહુ સીધી વાત છે, એનું એફિશિયન્સી લેવલ તો ઇન્ક્રીઝ થવાનું જ છે, કેમ કે મેં એને ક્યાં ટ્રેનિંગ આપી જ્યાં એને એકચ્યુઅલીમાં જરૂર હતી, બરાબર. મેં એને ત્યાં એને ટ્રેનિંગ આપી દીધી તો એ હવે વધારે સારું કામ કરશે. તો એની પ્રોડક્ટિવિટી અને એની એફિશિયન્સીમાં રાઇઝ થયો, બરાબર. અને પછી પ્રોડક્શન એટલે કે આઉટપુટ, કે કોઈ પણ કંપની છે એનું મેઇન ગોલ શું હોય તો કે પ્રોફિટ અચીવ કરવો. એની માટે એને હવે તમે કોઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ ફર્મ લઈ લો તો એ લોકોને કેવું હોય કે પ્રોડક્શન થતું હોય કોઈ પણ એક પ્રોડક્ટનું. તો હવે એમ્પ્લોયની જો એફિશિયન્સી લેવલ વધે તો સામે એનું એટલું પ્રોડક્શનય પાછું વધે કે એ લોકો ઝડપથી વર્ક કરવા માંડે તો વધારે ને વધારે યુનિટ એ પ્રોડક્ટ્સના બનાવી શકે તો એનું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ થાય, રાઈટ. દેટ ઇઝ નોન એઝ રાઇઝ ઇન પ્રોડક્શન, રાઇઝ ઇન પ્રોડક્ટિવિટી એન્ડ પ્રોડક્શન. બેનિફિટ થ્રુ લોંગ ટર્મ પ્લાનિંગ. હવે આપણે આગળ લેવલ્સ ભણવાના છીએ કે હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગના કેટલા લેવલ્સ હોય છે. તો આ જે છે એ છે બેનિફિટ થ્રુ લોંગ ટર્મ પ્લાનિંગ. એક ટાઈપનો તમારું પ્લાનિંગનો એક ટાઈપ છે જે છે લોંગ ટર્મ પ્લાનિંગ. લોંગ ટર્મ પ્લાનિંગ કોને કહી શકું કે એવો પ્લાન કે જે એકદમ લોંગ ટર્મ સુધી ચાલે, બરાબર, એને હું લોંગ ટર્મ પ્લાનિંગ કહીશ. અને લોંગ ટર્મ એટલે કેટલા વર્ષ તો કે ડિકેડ. તમારી બુકમાં પણ લખેલું છે કે જે પ્લાન છે આઈ કેન કન્ટિન્યુ ટિલ અ ડિકેડ, ઇટ કેન બી ટર્મ્ડ એઝ લોંગ ટર્મ પ્લાનિંગ. ઓલરાઇટ. અને હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ છે ને એનો આ એક ટાઈપ છે. તો ડેફિનેટલી આ તો મને હેલ્પફુલ થવાનું જ છે. તો આમાં તો હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગની મારે કેટલી જરૂર છે. નેક્સ્ટ ઇઝ કંટ્રોલ ઓન લેબર કોસ્ટ. મારા જે લેબરની કોસ્ટ છે એ મને કંટ્રોલ કરવામાં બી મને આ વસ્તુ કામ લાગશે. કેમ કે આજે મેં પ્લાનિંગ કરેલું હશે કે આ એમ્પ્લોય પાસેથી મારે આટલું કામ કઢાવવાનું છે. સૌથી પહેલાં તો લેટ અસ બિગિન વિથ રિક્રુટમેન્ટ. સૌથી પહેલાં તો શું મેં એમ્પ્લોયને સિલેક્ટ કર્યો, બરાબર. હું એમ્પ્લોયને મારી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં આવ્યો, ડન. અને પહેલી વસ્તુ તો મેં સાયન્ટિફિક રિક્રુટમેન્ટ કરેલું છે. મેં હેફેઝાર્ડલી કે લાઈક જેમ તેમ મેં આમનેમ નથી કોઈને સિલેક્ટ કરી લીધા. મારે કંપનીમાં જેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે ને એટલા જ મેં પાછા એમ્પ્લોઈઝ લીધેલા છે અને એ લોકોને મેં સાયન્ટિફિક ટ્રેનિંગ જ આપી છે ખાલી. તો આમાં મારી કોસ્ટ કેટલી બધી હું કંટ્રોલ કરી શકું, કેમ કે મેં એક એવું રિક્રુટમેન્ટ કર્યું જ નથી જે મારી કંપનીમાં જરૂર નથી. તો કોસ્ટ તો એની રીતે જ આપોઆપ જ ડાઉન થઈ ગઈ. કેમ કે ઘણીવાર એવું થતું હોય, ઘણી કંપનીઝ એવું કરતી હોય કે વેકેન્સી ન હોય ધેન ટુ એ લોકો રિક્રુટ કરી રાખે છે અને એના ઘણા ટેકનિકલ રીઝન્સ હોય છે. વી કેન નોટ સે કે એ લોકો આવું શું કામ કરે છે, તમને સેલેરી આપે છે, દેટ ઇઝ નોટ ધ થિંગ, બટ એની પાછળના એના ઘણા ટેકનિકલ રીઝન્સ હોય છે. વિલ ડેફિનેટલી ડિસ્કસ ઇટ લેટર. પણ અત્યારે જસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે એ લોકો હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ જો મેં પરફેક્ટલી કરેલું હશે તો લાઈક હું મારી લેબર કોસ્ટને પણ બહુ સારી રીતે કટ શોર્ટ કરી શકીશ. કેમ કે મેં કોઈ રિક્રુટમેન્ટ એવું કરેલું જ નથી કે જે મારે જરૂર નથી મારી કંપનીમાં. મેં એવું જ રિક્રુટમેન્ટ કરેલું છે જેટલાની મારે જરૂર છે, બરાબર. તો ડેફિનેટલી હું પર લેબર કોસ્ટ તો ડેફિનેટલી ઘટી જાય, રાઈટ. ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ વેક્યુમ ઇઝ નોટ ક્રિએટેડ. As the personnel are prepared for the higher posts, expert and skilled officers are available, so in any of the personnel leaves, vacuum is not created. આજે હવે કહીએ ને કે ઘણા ઓર્ગેનાઇઝેશન એવા હોય કે જ્યાં અમુક જે પર્સન હોય ને એ બહુ રિપ્રેઝન્ટેટિવ એ કંપનીનો પર્સન હોય, બહુ રિસ્પોન્સિબલ પર્સન હોય, બહુ વિશ્વાસુ માણસ હોય અને જો એ કંપની મૂકીને વહી જાય ને તો કંપનીનું પૂરું જ થઈ જાય. આપણને ઘણા એવા એક્ઝામ્પલ્સ પણ છે આપણી પાસે
બરાબર. જેમ કે ટાટા, આજે રતન ટાટાના ટાઈમે જે રીતનું ટાટા કંપનીનું જે રીતનું આખું વર્કિંગ હતું, you cannot expect it from all the types of directors who will come or all the types of CEO who will come after રતન ટાટા. કેમ કે એનું વર્કિંગ આખું અલગ હતું, તો હું કાંઈ એવું ન એક્સપેક્ટ કરી શકું કે બધાયનું એવું વર્કિંગ હોય. તો પણ એની માટે હું શું કરી શકું કે હું મારા એમ્પ્લોઈઝને તૈયાર ડેફિનેટલી કરી શકું કે ભાઈ કદાચ અનસર્ટેનિટી, ફ્યુચરમાં કોઈ અનસર્ટેનિટી થાય છે કે કાંઈ ડેથના ઇશ્યુઝ થાય છે કે કોઈ બીજા ટાઈપના ઇશ્યુઝ થાય છે કે એને લીવ કરવા માટે આપણે બી ના નથી પાડી શકતા. તો એવા ટાઈમે મેં જો મારા એમ્પ્લોઈઝને અત્યારથી પ્રિપેર કરેલા હોય કોઈ હાયર પોઝિશન માટે, તો મારે એક વેક્યુમ ના ક્રિએટ થાય કે લાઈક બધા કન્ફ્યુઝ સ્ટેટમાં ના આવી જાય કે હવે શું કરવાનું, છોડી નહીં દે એ વસ્તુ. રાઈટ, બિકોઝ કંપની તો ચાલવાની છે, કંપનીને ચલાવવાની છે. તો એની માટે હું મારા એમ્પ્લોઈઝને તો ડેફિનેટલી રેડી કરી શકું. ઓલરાઈટ, સો ધ નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ ડાયજેસ્ટ ટેકનોલોજીકલ ચેન્જીસ. આની પહેલાં બી આપણે વાત થઈ હતી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સમાં કે ચેન્જેબલ એક્ટિવિટી. તમને યાદ હોય તો મેં એવું કીધું હતું કે હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ છે ને એ ચેન્જેબલ એક્ટિવિટી છે, એટલે કે સિચ્યુએશન પ્રમાણે ચેન્જ થાય છે. હવે એઝ યુ ઓલ નો, પહેલાં તમે ક્લાસરૂમમાં આવીને ભણતા, હવે તમારું ઓનલાઈન સેશન છે, તો બધું કેવું ટેકનોલોજીકલ ઓરિએન્ટેડ થઈ ગયું. હવે જો આપણી કોલેજ છે એ ટેકનોલોજી સાથે અપડેટ ન થઈ તો ડેફિનેટલી તમારું તો એક સેમેસ્ટર બગડ્યું કે વોટ એવર ટાઈમ પીરિયડ માટે આ લોકડાઉન ચાલે એટલું, જ્યાં સુધી તમારી સ્કૂલ્સ ને કોલેજીસને ઓપન ના થાય ત્યાં સુધી. બરાબર, તો એટલું તો તમારે બેર કરવું પડે. પણ આપણી કોલેજ આરામથી મસ્ત રીતે ટેકનોલોજીકલ એડપ્ટેશન શીખી ગઈ. આ ચેન્જ એ લોકોએ એક્સેપ્ટ કરી લીધો. વી ઓલ ડીડ. તમે એઝ અ સ્ટુડન્ટ્સ તરીકે કર્યો, અમે એઝ અ ફેકલ્ટીઝ તરીકે કર્યો, મેનેજમેન્ટે એની રીતે કર્યો. તો વી ઓલ ડીડ ધેટ. રાઈટ, તો કેવું છે કે મારે પ્લાનિંગ જ હું પહેલેથી એવું કરીશ કે જેના લીધે ફ્યુચરમાં કોઈ પણ ટેકનોલોજીકલ ચેન્જીસ આવે કે કોઈ પણ બીજા ચેન્જીસ આવે તો મારા પ્લાનિંગમાં એટલી એવી રીતે મેં જરૂરથી કરેલું હોય કે પછી કાંઈ પ્રોબ્લેમ મને ફ્યુચરમાં મારી કંપનીને ન ફેસ કરવો પડે. ઓલરાઈટ, કે કોઈ એમ્પ્લોયના લીધે. હવે એક એમ્પ્લોય પણ ચેન્જ એડોપ્ટ ના કરે ને તો ડેફિનેટલી કંપનીને ફેર પડવાનો જ છે. તો ઇટ ઇઝ વેરી મચ નેસેસરી કે હું મારા એમ્પ્લોઈઝને પહેલેથી જ એવી રીતે રેડી કરું અને મારું પ્લાનિંગ જ એવી રીતે કરું. ઓલરાઈટ, એસ્ટાબ્લિશ કોર્ડિયલ રિલેશન્સ વિથ લેબર યુનિયન્સ. આજે યુ ઓલ મસ્ટ બી નોઈંગ કે હરેક કંપનીમાં લેબર યુનિયન્સ હોય. ઓલરાઈટ, તો એ જે લેબર યુનિયન્સ છે એ શું છે? ઇફ યુ ઓલ નો કે લેબર યુનિયન્સ, વોટ આર ધે? લેબર યુનિયન્સનો મિનિંગ શું છે? તો કે આજે કોઈ પણ કંપની છે ને ત્યાં એક ટ્રેડ યુનિયન તમે કહી શકો. લેબર યુનિયનનું બીજું નામ છે ટ્રેડ યુનિયન. કે ત્યાં બધા જે લેબરર્સ કામ કરતા હોય ને એ લોકોનું આખું એક યુનિયન હોય. કે આજે ફોર એક્ઝામ્પલ, કેમ આજે તમારો આખો ક્લાસ છે, બરાબર, તમારા આખા ક્લાસમાં કોઈને કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ થાય છે તો શું બધા જાય છે મેડમ પાસે ને બધા કમ્પ્લેન કરે છે મેડમ, એચઓડી મેડમ પાસે જઈને, મેડમ મને આમ પ્રોબ્લેમ છે, મેડમ મને આમ પ્રોબ્લેમ છે. એવું બધા નથી કરતા. વોટ યુ ડુ ઇઝ કે તમે કોઈ ક્લાસમાંથી જે બે બોલી શકતા હોય એમ જ કે આ તો બહુ બોલી શકશે, આને જ આપણે મોકલીએ. જે બે સારી રીતે વાતચીત કરી શકતા હોય કે બોલી શકતા હોય તમે એને કહેશો કે ભાઈ તમે જાઓ, ઓર એલ્સ આપણા જે ક્લાસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ હશે એ જઈને તમારી વાતને રિપ્રેઝેન્ટ કરશે. તો સેમ એવી રીતે કંપનીમાં હોય કે લાઈક લેબર યુનિયન કે ટ્રેડ યુનિયન હોય ને એ લોઅર લેવલ ઉપર ફોર્મ થાય. હવે આ ફોર્મ થવાનું રીઝન શું છે કે આજે લેબરર્સને કાંઈ ફ્યુચરમાં પ્રોબ્લેમ આવે ને તો એ ટોપ મેનેજમેન્ટ સુધી પોતાની વાત પહોંચાડી શકે. બરાબર, એટલે એમાં જે મિડલ લેવલ છે એ આખો પાર્ટ જ, ધે કેન ડેફિનેટલી અપ્રોચ મિડલ લેવલ ફર્સ્ટ. એમાં હાયરાર્કી હોય છે કે એને પહેલાં મિડલ લેવલને કન્સલ્ટ કરવાનું, પછી ઇફ મિડલ લેવલથી કાંઈ જો ચેન્જ ન થાય તો એ લોકો ટોપ લેવલ પાસે જઈ શકે છે, ટોપ મેનેજમેન્ટ કે ટોપ ઓથોરિટીઝ પાસે જઈને પોતાનો પ્રોબ્લેમ પુટઅપ કરી શકે છે. ધેટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ અ હાયરાર્કી. ઓલરાઈટ, પણ લેબર યુનિયનનો મુખ્ય હેતુ શું છે કે વાય આર ધે ફોર્મ્ડ? કે ધ રીઝન ઇઝ એ લોકોને કંપનીમાં કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ થાય છે ને તો એ લોકો ડિરેક્ટલી આખું એક યુનિયન જ એ લોકોએ ક્રિએટ કરેલું હોય, તો એનાથી એ લોકો પોતાના પ્રોબ્લેમ્સ છે ને એ આરામથી પુટઅપ કરી શકે છે. ઓલરાઈટ, તો હવે મારે લેબર યુનિયન સાથે છે ને બહુ સારી રાખવી પડે
ડેફિનેટલી આપણે હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ કરીએ છીએ તો આપણે કોનું પ્લાનિંગ કરીએ છીએ? માણસોનું પ્લાનિંગ કરીએ છીએ. તો આમાં તો માણસો સાથે તમારે રિલેશન સારા જ રાખવા પડે. તો અને રિલેશન સારા હોય તો ડેફિનેટલી એ તમને બહુ ફ્રેન્કલી તમને બધી વાત કહેવા આવશે. આજે હવે ઘણાના નેચર એવા હોય કે આરામથી તમને એમ થાય કે તમારા ફેમિલીમાં બી ઘણા એવા હશે કે તમને મમ્મા જોડે ફાવતું હશે કે ડેડી જોડે. તો તમે શું કરશો કે તમને કાંઈ બી લાઈફમાં પ્રોબ્લેમ આવે ને તો તમે પહેલાં તમારા મમ્મા પાસે જશો કે તમારા ડેડી પાસે, તમને જેની સાથે ફાવતું હોય એની સાથે, તમે બધું એને શેર કરશો. તો કેવું, યુ આર વેરી ફ્રેન્ડલી વિથ ધેમ, તમે એમનો સાથે બહુ કમ્ફર્ટેબલ છો. એવી રીતે કંપનીએ એના લેબરર્સ છે કે એના એમ્પ્લોઈઝ છે એની સાથે એટલું જ કમ્ફર્ટેબલ રહેવું પડે. અને જે હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ છે ને એ આ વસ્તુ આપણને કરવામાં હેલ્પ કરે છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ઇઝી ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ લીગલ પ્રોવિઝન્સ. આજે કોઈ પણ લીગલ વસ્તુ, આજે લીગલ ફેક્ટર્સ છે એ બી આપણે આમાં આગળ ભણવાના છીએ કે હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગને કયા ફેક્ટર્સ અફેક્ટ કરે છે. એમાં લીગલ ફેક્ટર્સ છે, પોલિટિકલ ફેક્ટર્સ છે, ઇકોનોમિક ફેક્ટર્સ છે, ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે. તો એમાંનો એક લીગલ ફેક્ટર છે કે આજે હવે હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટમાં ડિફરન્ટ એક્ટ આવે છે કે ફેક્ટરીઝ એક્ટ, કમ્પેન્સેશન એક્ટ, કે ભાઈ ફેક્ટરીઝ એક્ટમાં શું કહે છે, એ ફેક્ટરીઝ એક્ટનો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે કે ફેક્ટરીમાં જે લેબરર્સ કામ કરતા હોય એ લોકોની હેલ્થ અને સેફટીના ઇસ્યુઝ રિલેટેડ આખો આ એક્ટ છે કે કયા એક્ટથી આ જો એક્ટ હોય તો એમાં અલગ અલગ એ લોકોએ મેન્શન કરેલા છે બધા ઓબ્જેક્ટિવ્સ અને લોઝ અને પોલિસીસ કે આ જ રીતે તમે જો ફેક્ટરી ચલાવતા હો ને તો તમારે આ બધી વસ્તુ તો ફોલો કરવી જ પડે. એટલે છે ને લીગલ અને કમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર, એચઆરમાં એક લીગલ અને કમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર નામના એક ઓફિસર તમે ફ્યુચરમાં એ પણ બની શકો છો. તમારે લીગલ અને કમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર બનવું હોય ને તો એનું શું કામ હોય કે એને કંપનીમાં જઈ અને લોઝ કહેવાના કે ભાઈ જો ફેક્ટરીઝ એક્ટમાં આ ટાઈપના લોઝ છે અને તમે કઈ રીતે આ બધા લોઝ કરો છો. ફેક્ટરીઝ એક્ટમાં છે ને ફોર એક્ઝામ્પલ ફેક્ટરીઝ એક્ટ છે ને એમાં એક લો મેન્શન કરવામાં આવ્યો છે કે લાઈક જે વિમેન હોય ને, કે જે વિમેન વર્કર્સ હોય, વિમેન લેબરર્સ હોય કે જે તમારી ફેક્ટરીમાં વર્ક કરતા હોય એ લોકોને ક્રિશીઝની તમે ફેસિલિટીઝ આપો. હવે ક્રિશીઝ એટલે શું કે હવે ફોર એક્ઝામ્પલ એક લેડી છે, શી ઇઝ મેરિડ અને એને એક નાનું બેબી છે. તો હવે એ એના ઘરે કોઈ સાચવવાવાળું નથી એના બેબીને, તો હવે એ ક્યાં સાચવે? તો કે કંપનીમાં તમે એવી બધી ફેસિલિટીઝ પ્રોવાઈડ કરો કે એ લેડીને કામ તો કરવું છે પણ એના બેબીની એને પ્રોબ્લેમ છે તો એ એના બેબીને સાચવવા માટે આખું એક અલગથી જ એ લોકોએ અરેન્જમેન્ટ કરેલું હોય, અલગથી જ આખી એને ફેસિલિટી બનાવેલી હોય સ્પેશિયલી. એને શું કહેવામાં આવે છે? ક્રિશીસ. તો ફેક્ટરીઝ એક્ટમાં આવો પણ એક એક્ટ છે, આવો પણ એક લો છે. તો એ ફેક્ટરીવાળાને ખબર હોય અને નહીં હોય તો જે કમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર હોય ને એ જઈને કહે, લેબર અને કમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર એ જઈને કહે કે ભાઈ જો આ ફેક્ટરીઝ એક્ટની અંદર જ આ એક લો બોલે છે એ તમે ફોલો કરો છો તમારી ફેક્ટરીમાં? તરત પૂછે. એનું કામ આ છે. ઓલરાઈટ. તો આવા ઘણી બીજી એક્ટ છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ એક્ટ, મિનિમમ વેજીસ એક્ટ, કમ્પેન્સેશન એક્ટ, ઘણી બધી અલગ અલગ એક્ટ્સ છે કે જેમાં હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ જ્યારે હું કરતી હોઉં ને ત્યારે મારે આ બધી એક્ટને ધ્યાનમાં રાખીને કરવાનું. જેમ મેં તમને કીધું એમ હવે એક ફેક્ટરી છે બરાબર, એના ઓનરને તો કાંઈ ખબર નથી પડતી એટલે એને એચઆર મેનેજર હાયર કર્યો છે બરાબર. તો એચઆર મેનેજર જ્યારે પ્લાનિંગ કરે છે ને ત્યારે એને આ બધા એક્ટની જાણકારી હોવી જોઈએ કે કયા એક્ટમાં કયા લોઝ છે, કે આ એક્ટની અંદર આ બધા લોઝ છે. એ જો મને ના ખબર હોય ને તો મારું પ્લાનિંગ સક્સેસફુલ ન થાય બરાબર. અને હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગમાં આ બધા લીગલ પ્રોવિઝન્સ મને ખબર હોવા જ જોઈએ બરાબર. ઓલરાઈટ, આ એનું મેઇન ઇમ્પોર્ટન્સ છે. સો મૂવિંગ અહેડ, જેમ આપણે વાત કરીએ એમ ટાઈપ્સ ઓફ હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ. આજે હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગના પણ બે ટાઈપ છે. ધ ફર્સ્ટ ટાઈપ ઇઝ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ વ્યૂ ઓફ ટાઈમ અને સેકન્ડ ઇઝ વ્યૂ ઓફ લેવલ. આજે હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ છે એ હું ટાઈમના બેઝિસ ઉપર એ કરી શકું છું અને લેવલના બેઝિસ ઉપર પણ કરી શકું છું. તો હવે જોઈએ આપણે કે ટાઈમના બેઝિસ ઉપર આપણી પાસે કયા ફેક્ટર્સ અવેલેબલ છે. તો કે ફર્સ્ટ ઇઝ શોર્ટ ટર્મ પ્લાનિંગ, સેકન્ડ મીડિયમ ટર્મ પ્લાનિંગ અને થર્ડ ઇઝ લોંગ ટર્મ પ્લાનિંગ. અને વ્યૂ ઓફ લેવલમાં આપણી પાસે 3 છે બાયફર્કેશન: એટ બિઝનેસ યુનિટ લેવલ, એટ ઇન્ડસ્ટ્રી લેવલ, એટ નેશનલ લેવલ બરાબર. આપણે હવે વ્યૂ ઓફ ટાઈમમાં જોઈએ તો કે ફર્સ્ટ ઇઝ શોર્ટ ટર્મ પ્લાનિંગ.
It is carried out for less than a year and it is carried out at national or industry or at unit level. આ છે શોર્ટ ટર્મ પ્લાનિંગની આમાં વાત કરે છે. અને પ્લાનિંગ એટલે સાદું પ્લાનિંગ નહીં. અગેન આઈ એમ ટેલિંગ, આ સાદું પ્લાનિંગ નથી, આ હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ છે. ઓલ રાઈટ. તો વોટ ઇટ ઇઝ કે એ છે ને શોર્ટ ટર્મ પ્લાનિંગ એને કહેવાય કે જે 1 વર્ષથી કદાચ 1 વર્ષ કરતાં ઓછું ચાલે. એને હું શું કહીશ તો કે શોર્ટ ટર્મ પ્લાનિંગ કહીશ. અને આ જે શોર્ટ ટર્મ પ્લાનિંગ છે એ ક્યાં કરી શકાય તો કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કરી શકાય, કોઈ નાનકડો યુનિટ હોય એમાં કરી શકાય અને નેશનલ લેવલે પણ કરી શકાય. બરાબર. શોર્ટ ટર્મ પ્લાનિંગ એટલે એવું પ્લાનિંગ જે 1 વર્ષ અથવા 1 વર્ષ કરતાં ઓછું જે પ્લાનિંગ કરીએ આપણે, કદાચ 6 મહિના માટે કરેલું હોય, 9 મહિના માટે કરેલું હોય, 10 મહિના માટેનું કરેલું હોય કે 12 મહિના માટેનું કરેલું હોય, આ બધાને શોર્ટ ટર્મ પ્લાનિંગ કહેવાય. પણ 1 વર્ષ મેક્સિમમ 1 યર, મિનિમમ તમે 1 યર સુધીમાં જેટલા મંથ્સનું તમે કરો એટલું, દેટ ડઝન્ટ મેટર, બટ મેક્સિમમ 1 યરનું પ્લાનિંગ અથવા 1 યરથી ઓછું જે પ્લાનિંગ કરીએ ને એને શોર્ટ ટર્મ પ્લાનિંગ કહેવાય. ગોટ ઇટ? ધ સેકન્ડ ઇઝ મીડિયમ ટર્મ પ્લાનિંગ. વોટ ઇઝ મીડિયમ ટર્મ પ્લાનિંગ? તો કે ઇટ ઇઝ કેરીડ આઉટ ફોર મોર દેન અ યર બટ લેસ દેન 5 years and it is carried out at national level and provision for employment are considered. આ જે મીડિયમ ટર્મ પ્લાનિંગ છે એ હું કોને કહીશ કે જે મિનિમમ 1 year બટ મેક્સિમમ 5 years. એ મિનિમમ 1 year સુધી ચાલે બટ મેક્સિમમ 5 years સુધી ચાલવું જોઈએ. 1 yearથી ઓછું નહીં ચાલે તો પાછું શોર્ટ ટર્મ થઈ જશે. મીડિયમ ટર્મ કોને કહેવાય તો કે 1 વર્ષ અથવા 1 વર્ષથી વધારે તો કે કેટલા તો કે 5 વર્ષ સુધીનું, એને હું શું કહીશ? મીડિયમ ટર્મ પ્લાનિંગ. મિનિમમ 1 year અને મેક્સિમમ 5 years. ઓલ રાઇટ, ધેટ ઇઝ ટર્મ્ડ એઝ મીડિયમ ટર્મ પ્લાનિંગ. થર્ડ ઇઝ લોંગ ટર્મ પ્લાનિંગ. આ જે લોંગ ટર્મ પ્લાનિંગ કોને કહી શકું તો ઇટ ઇઝ કેરીડ આઉટ ફોર અ ડિકેડ ઓર 2. ઇટ કેન નોટ બી ડન એટ કંપની ઓર ઇન્ડસ્ટ્રી લેવલ બટ ઇટ ઇઝ ડન એટ નેશનલ લેવલ. હવે લોંગ ટર્મ પ્લાનિંગ હું કોને કહીશ કે એવું પ્લાનિંગ કે જે ડિકેડ ફોર 1 decade ઓર 2 decades એ ચાલે. બરાબર. અને આ જે પ્લાનિંગ છે ને એ હું કંપની અને ઇન્ડસ્ટ્રી લેવલે ક્યારેય નહીં કરી શકું. એ હું નેશનલ લેવલ ઉપર જ કરી શકીશ. બરાબર. નેશનલ લેવલ એટલે કયું લેવલ કહેવાય તો આપણી જે કન્ટ્રી છે ને એમાં જે અલગ અલગ કોન્સ્ટિટ્યુશન જે આપણા છે, તો કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ઇન્ડિયા, ઓલ રાઇટ, એની અંદર આપણે ઘણી બધી એક્ટ્સ છે. તો એ જે એક્ટ્સનો જે ફેરફાર છે ને એના ઉપર આ લોકો વાત કરે છે. હવે તમે લેટ અસ સી ઇઝી ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ લીગલ પ્રોવિઝન્સ. આ જે કમ્પેન્સેશન એક્ટ 1925, બરાબર, 1925માં કમ્પેન્સેશન એક્ટ આવ્યો. લોન્ચ ક્યારે થયો? 1925માં. આખું એક લીગલ થઈ ગયું. આ નેશનલ લેવલ ઉપર આપણો એક્ટ બન્યો છે કે આ નેશનમાં બધાએ ફોલો કરવાનો છે. બરાબર. આ એક્ટ 1925માં આવ્યો. હવે ને કેટલા વર્ષ થઈ ગયા? જસ્ટ કાઉન્ટ ઇટ. અત્યારે ઇટ ઇઝ 2020. તો ઇટ્સ બીન અ ડિકેડ ઓર મોર દેન અ ડિકેડ ટુ. ઓલ રાઇટ. 1 ડિકેડ કરતાં 2 ડિકેડ જેટલું બી 1925નો એક્ટ છે. અત્યારે તમે 2020 સુધીમાં કેલ્ક્યુલેટ કરો તો આ કેવું છે કે ડિકેડ થઈ ગયું. તો આ મેં પ્લાનિંગ કેવું કરેલું કહેવાય તો કે 1 ડિકેડ અથવા 2 ડિકેડ, મેક્સિમમ 2 ડિકેડ સુધી અને મિનિમમ 1 ડિકેડ. બરાબર. મિનિમમ 1 ડિકેડ અને મેક્સિમમ 2 ડિકેડ સુધી જ્યારે મારું પ્લાનિંગ ટકી રહે એને હું શું કહીશ તો કે લોંગ ટર્મ પ્લાનિંગ. અને એનું એક્ઝામ્પલ આપણે જોયું કે જે બધા એક્ટ્સ ફોર્મ થાય છે નેશનલ લેવલ ઉપર કે જે આખા નેશનને બધાને લાગુ પડે, એ બધાએ કમ્પલસરી ફોલો કરવાના. બરાબર. બી, વ્યૂ ઓફ લેવલ. હવે વ્યૂ ઓફ ટાઈમમાં ખાલી આપણી પાસે 3 ટાઈપ્સ જ હતા. વ્યૂ ઓફ લેવલમાં આપણી પાસે છે લેવલ ઓફ બિઝનેસ યુનિટ, સેકન્ડ ઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રી વાઇઝ HRP એન્ડ થર્ડ ઇઝ નેશનલ લેવલ. નેશનલ લેવલની તો ઓલરેડી, અને આપણે નેશનલ લેવલ ઉપર ઘણું આજે એક તમને મેં જેમ પ્રોમિસ કર્યું હતું એમ ટુડે આઈ વિલ ગીવ યુ અ ફેક્ટ ફાઇલ કે જે મેં તમને પ્રોમિસ કર્યું હતું મારા બધા સેશનમાં, બધા યુનિટ્સમાં હું તમને ફેક્ટ ફાઇલ આપીશ, એક્ઝામ્પલ્સ આપીશ. ઓલ રાઇટ. તો આજે આપણી એક ફેક્ટ ફાઇલ છે ને એ આપણે નેશનલ લેવલમાં શું એકચ્યુઅલી શું હોય શું નહીં એના ઉપર આપણે વાતચીત કરશું. બરાબર. સો ચલો લેટ અસ સી લેવલ ઓફ બિઝનેસ યુનિટ. હવે બિઝનેસ યુનિટમાં મારે જ્યારે પ્લાનિંગ કરવું હોય
તો હું કેવી રીતે પ્લાનિંગ કરી શકું હ્યુમન, અને શેનું પ્લાનિંગ કરવાનું છે તો કે હ્યુમન રિસોર્સિસનું. ડોન્ટ ફર્ગેટ, આપણે ક્યાં પ્લાનિંગની અત્યારે વાત કરીએ છીએ તો કે હ્યુમન રિસોર્સિસના પ્લાનિંગની. બરાબર. In the business level unit, 3 categories are there for HRP which are as follows. બિઝનેસ લેવલ યુનિટમાં 3 કેટેગરી છે પ્લાનિંગ કરવાની. એ કઈ છે તો કે ફર્સ્ટ ઇઝ બેઝ લેવલ પ્લાનિંગ. ઇન ધીસ પ્લાનિંગ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ હેડ ઓર ફોરમેન અસેસીસ ધી એકચ્યુઅલ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ હ્યુમન રિસોર્સિસ. બેઝ લેવલ પ્લાનિંગમાં શું હોય તો કે જે ડિપાર્ટમેન્ટલ હેડ હોય ને એ જોવે કે ભાઈ આપણી કંપનીમાં કેવી કેવી ટાઈપની વેકેન્સી છે, આપણે કેટલા હ્યુમન રિસોર્સની, કેટલા માણસોની આપણને રિક્વાયરમેન્ટ છે. એને શું કહેવાય તો કે બેઝ લેવલ ઉપર જે પ્લાનિંગ હું કરું ને હ્યુમન રિસોર્સિસનું, એ કોણ કરે તો કે ડિપાર્ટમેન્ટલ હેડ અથવા ફોરમેન કરે. બરાબર, બે એક જ થાય, દેર ઇઝ નો ડિફરન્સ ઇન દેટ. પણ જનરલી ડિપાર્ટમેન્ટલ હેડ્સ છે ને એ કોઈ કોર્પોરેટ ફર્મ માટે યુઝ થાય છે વર્ડ, અને ફોરમેન છે ને એ આપણે ઇન્ડસ્ટ્રી અને મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ હોય ને એના માટે આ વર્ડ યુઝ થાય છે. ડિફરન્સ કાંઈ નથી બેમાં. એ લોકોની રોલ્સ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝમાંય કાંઈ ડિફરન્સ નથી ને ડેઝિગ્નેશનમાં બી ડિફરન્સ નથી. ડિફરન્સ ખાલી વર્ડનો છે, બે સિનોનિમ જ છે. આઈધર ઓર તમે યુઝ કરી શકો. બરાબર. પણ જનરલી આવું મેં જોયેલું છે કે ડિપાર્ટમેન્ટલ હેડ છે ને એ બધા કોર્પોરેટવાળા વધારે યુઝ કરતા હોય, અને ફોરમેન છે ને એ લોકો મેન્યુફેક્ચરિંગમાં વધારે યુઝ કરતા હોય. બરાબર, ફરક ખાલી એટલો જ છે. તો કે એ લોકો જ્યારે પ્લાનિંગ કરવા બેસે ને એને બેઝ લેવલ પ્લાનિંગ કહેવાય. પછી સેકન્ડ ઇઝ મીડિયમ લેવલ પ્લાનિંગ. ધીસ પ્લાનિંગ ઇઝ કેરીડ આઉટ બાય ધી જુનિયર ઓફિસર ઓર સુપરવાઇઝર એટસેટ્રા. આ જે પ્લાનિંગ જુનિયર ઓફિસર કે જે સુપરવાઇઝર હોય કે જે બધું સુપરવાઇઝ કરતા હોય એ લોકો જ્યારે કોઈ પણ પ્લાનિંગ કરે ને એને હું શું કહી શકું તો કે મીડિયમ લેવલ પ્લાનિંગ. બરાબર. દેન થર્ડ ઇઝ ટોપ લેવલ. ધ પ્લાનિંગ હિયર ઇઝ ડન ઇન 2 મેનર. હવે ટોપ લેવલ મેનેજમેન્ટનું પ્લાનિંગ કેવું હોય, લેટ અસ સી. એ પણ 2 ટાઈપમાં થાય છે. તો કે એસ્ટિમેટ ઓફ ટોપ ઓફિસર્સ, અપોઇન્ટમેન્ટ એન્ડ ટ્રેનિંગ ઇઝ ડન. હવે ટોપ લેવલ મેનેજમેન્ટ છે એ કેવા ટાઈપનું પ્લાનિંગ કરે કે એ લોકોને ટોપ લેવલ ઉપર કયા ટાઈપના ઓફિસર્સ જોઈએ છે. દે વિલ નોટ પ્લાન ફોર બેઝ લેવલ ઓર મીડિયમ લેવલ. એ લોકો એના લેવલ પર એ લોકોને કયા ઓફિસર્સ અને કેવા માણસોની જરૂર છે ને એનું પ્લાનિંગ કરશે. બરાબર. અને સેકન્ડ ઇઝ કોઓર્ડિનેશન બિટવીન રિક્વાયરમેન્ટ એટ બેઝ લેવલ એન્ડ મીડિયમ લેવલ ઇઝ ફાઇનલાઇઝડ. અને બીજું એ લોકો કોઓર્ડિનેશન મેન્ટેન કરશે કે બેઝ લેવલમાં અને મીડિયમ લેવલમાં, જેણે બેઝ લેવલમાં કોણ પ્લાનિંગ કરશે તો કે ડિપાર્ટમેન્ટલ હેડ, અને મીડિયમ લેવલમાં કોણ પ્લાનિંગ કરશે તો કે સુપરવાઇઝર છે કે જુનિયર ઓફિસર છે એ. બરાબર છે. તો હવે એ બેનો વચ્ચે કોઓર્ડિનેશન તો હોવું જોઈએ ને. આજે પૈસા જે દેવાના છે, આજે બધું જે ચેન્જીસ, ટ્રેનિંગ, એ બધું ટોપ લેવલ મેનેજમેન્ટે જ આપવાનું છે. તો એ લોકોને ખબર તો હોવી જોઈએ ને કે અચ્છા આ રિક્વાયરમેન્ટ આ લોકોએ આવી રીતની બહાર પાડી છે. બરાબર. સો દેટ ઇઝ કોઓર્ડિનેશન. એ પણ કોઓર્ડિનેશનનું પણ મેન્ટેન કરવાનું કામ ટોપ લેવલ પ્લાનિંગમાં થાય છે. ડન. આઈ હોપ નાવ ઇટ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ ઓલ. Second is industry-wise human resource planning. Here not any singular unit is considered, but all the units of an industry are considered. The units connected with the industry of particular area estimated, and accordingly personnel are trained. For example, the task of human resource planning of textile mills of Ahmedabad can be carried out by the Textile Manufacturing Association of concerned city. તમને બેઝિક ડિફરન્સ તો ખબર જ હશે કંપની અને ઇન્ડસ્ટ્રી વચ્ચેનો. કંપની મોટી કે ઇન્ડસ્ટ્રી મોટી? લેટ મી આસ્ક યુ ઓલ અ વેરી બેઝિક ક્વેશ્ચન કે કંપની મોટી કહેવાય કે ઇન્ડસ્ટ્રી મોટી કહેવાય? તમે આઈ થિંક ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરમાં જ તમે ભણી ગયા હશો GSIમાં, એન્ડ આઈ ડોન્ટ એક્ઝેક્ટલી નો કે હજી તમારે એ આવે છે કે નહીં. બટ વેન આઈ વોઝ સ્ટડિંગ, જ્યારે હું BBA કરતી, આઈ ડોન્ટ નો અબાઉટ BCom મચ, પણ મેં જ્યારે BBA કર્યું હતું ત્યારે અમારે ગ્રોથ એન્ડ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આવતું. એમાં આઈ હેડ સ્ટડીડ કે વોટ ઇઝ ધી બેઝિક ડિફરન્સ બિટવીન ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ કંપની. સો લેટ મી ટેલ યુ. હું તમને બ્રશઅપ કરાવીશ ને તમને આરામથી યાદ આવી જશે. ઇન્ડસ્ટ્રી મોટી કહેવાય કેમ કે ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર અલગ અલગ કંપનીઝ આવે. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું તમને તો કે ITC, ઇન્ડિયન ટોબેકો કંપની, તમે એનું નામ સાંભળ્યું જ હશે. હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર લિમિટેડ, HUL, બરાબર, આનુંય તમે નામ સાંભળ્યું હશે. તો એ કયા સેક્ટરમાં આવે તો કે એને FMCG સેક્ટર કહેવાય, ફાસ્ટ મૂવિંગ કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ. આ બે જે કંપની છે એ કયા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવે તો કે FMCGમાં આવે. ડન છે. આનાથી પણ તમને
હજી બેઝ લેવલનું એક્ઝામ્પલ આપું. આપણે બાલાજી વેફર્સ બધાએ નામ સાંભળ્યું છે, રાજકોટનું જૂનું જાણીતું પ્રખ્યાત, બરાબર. બાલાજી વેફર્સ છે, એ લોકો શું પ્રોડ્યુસ કરે છે? વેફર્સ, પછી એ લોકો ગિપ્પી નૂડલ્સ, ઘણું ખાખરા, ઘણું બાલાજીવાળા પ્રોડ્યુસ કરે છે. તો એ લોકો કંપની છે. બાલાજીને આપણે ઇન્ડસ્ટ્રી નથી કહેતા, બાલાજીને આપણે શું કહીએ છીએ? તો કે બાલાજી કંપની છે. પણ એ ક્યાં ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવે છે? તો કે ફૂડ અને બેવરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવે છે. હજી તમે વડાલિયા ફૂડ્સનું નામ સાંભળ્યું હશે. તો વડાલિયા ફૂડ્સ એ લોકો બી નમકીનમાં છે, એ લોકો પણ વેફર્સ ને એવું જ બધું બનાવે છે, બરાબર. તો આ બે કંપની થઈ, પણ આ બે કંપની આવે શેમાં? તો કે ફૂડ અને બેવરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવે, કેમ કે આ લોકો ફૂડ બનાવે છે, બરાબર, રાઈટ. તો એ લોકોની ઇન્ડસ્ટ્રી કઈ થઈ? તો કે ફૂડ અને બેવરેજ ઇન્ડસ્ટ્રી. તો હવે આજે આવી બાલાજી છે, વડાલિયા છે, આવી ગોપાલ છે, આવી કેટલી બધી ફૂડ અને બેવરેજની બધી કંપનીઝ જ્યારે ભેગી થઈ અને એક એરિયામાં, કે એરિયા તો ન કહી શકાય, બટ એક કોઈ મારે એને એક ટર્મ આપવી હોય કે આ બધી કંપનીને હું શું ટર્મ કરી શકું? તો કે ફૂડ અને બેવરેજ ઇન્ડસ્ટ્રી. ફૂડ અને બેવરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કોકોકોલાય આવશે, પેપ્સીએ આવશે. બેવરેજ એટલે પીણું અને ફૂડ એટલે ખાવાનું, બરાબર. તો ફૂડ અને બેવરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બાલાજી, વડાલિયા, કોકોકોલા, પેપ્સી, ગોપાલ, આ બધી જ વસ્તુ આવશે. ડન છે. આ બેઝિક ડિફરન્સ છે કંપનીનો અને ઇન્ડસ્ટ્રી વચ્ચે. હવે આમાં શું કહે છે કે જે હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ છે ને, એ મારે કઈ રીતે કરવાનું કે ભાઈ મારે હવે કોઈ ટેક્સટાઇલ મિલ છે અમદાવાદમાં, આમાં તમને એક્ઝામ્પલમાં પણ મેં લખ્યું છે કે અમદાવાદની કોઈ એક ટેક્સટાઇલ મિલ છે, બરાબર. એને હવે હ્યુમન રિસોર્સિસની જરૂર પડી. તો એ પર્ટિક્યુલર એક ટેક્સટાઇલ મિલ ખાલી એ એક અલગથી નહીં પ્લાનિંગ કરી શકે. એને કોને કન્સર્ન કરવું પડશે? તો કે ટેક્સટાઇલ મેન્યુફેક્ચરિંગ એસોસિએશનને, કે ભાઈ અમારે આવી રીતે જરૂર છે એમ્પ્લોઈઝની, તો તમે રિક્રુટમેન્ટ પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ કરી દો. એની કન્સર્ન ઇન્ડસ્ટ્રીને કહેશે, બરાબર છે. જે પ્લાનિંગ હોય એને ઇન્ડસ્ટ્રી વાઇઝ હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ કહેવાય. અને આ જે ઇન્ડસ્ટ્રી વાઇઝનું મેં કીધું ને, આ બધી પ્રાઇવેટ થઈ ગઈ. બાલાજી છે, વડાલિયા, તમે એમ કહેશો મેડમ બાલાજીમાં તો રિક્વાયરમેન્ટ આવતી જ હોય, તો હવે બાલાજીવાળા તો ક્યાં ફૂડ અને બેવરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કોઈને પૂછવા જવાના છે? નહીં જ જાય. ડેફિનેટલી યુ આર રાઇટ, નહીં પૂછવા જાય બાલાજીવાળા. શું કામ પૂછવા જાય? એની તો પ્રાઇવેટ કંપની છે. તો વસ્તુ શું થઈ? બાલાજી ઇઝ અ પ્રાઇવેટલી ઓન્ડ કંપની. આમાં આપણે કઈ કંપનીઝની વાત કરીએ છીએ? કે જે કંપનીઝ સેમી ગવર્મેન્ટ કે ગવર્મેન્ટ હોય. આ જે ટેક્સટાઇલ મિલ આપણે જે કહીએ છીએ, કે જ્યાં મિલમાં બધું જે ટેક્સટાઇલ્સ આપણા અલગ બધા જે નીકળતા હોય ટેક્સટાઇલ મિલની અંદર, જેટલા તમે એ થ્રેડ કહી શકો કે વોટ એવર યુ કેન સે, બરાબર. તો એ વસ્તુ છે, એ તો ટેક્સટાઇલ મિલનું જે આખું એસોસિએશન હોય ને એમાંથી ડિસાઇડ થાય ને, એવી રીતે એ લોકો રિક્રુટમેન્ટ કરે, બરાબર. બિકોઝ ઇટ ઇઝ અ સેમી ગવર્મેન્ટ ઓર ગવર્મેન્ટ ઓન્ડ ઓર ફુલ્લી ગવર્મેન્ટ ઓન્ડ, બરાબર. Last and the third point of our lecture is HRP at national level. Planning at national level is done with the objective to see it that human resource planning can be done at such a way that the human resource is utilized in the best manner. A separate ministry is working under the senior cabinet minister. In India, this task is carried out by planning commission known as Niti Aayog. અને મેં તમને લિંક પણ મૂકેલી છે. HRP at national level comprises of A. Availability of HR, B. Facilitates for necessary training, C. Sufficient employment opportunities અને D. Works best for skills. હવે આ પોઈન્ટ ઉપર આપણે ઘણું સારું એવું ડિસ્કશન થાત જો આપણે ઓફલાઈન મોડમાં હોત તો, બટ નો વરીસ, આપણે ઓનલાઈન બી એટલી જ મજા કરશું, બરાબર. હવે આપણે કેવું જોયું કે પહેલાં મેં બેઝિક, તમે જો ફર્સ્ટ આપણો પોઈન્ટ બિઝનેસ યુનિટ, એક પર્ટિક્યુલર એક યુનિટ છે અને એના પ્લાનિંગની મેં વાત કરી, બરાબર. સેકન્ડ મેં શું? ઇન્ડસ્ટ્રી. હવે કંપનીમાંથી આપણે શેમાં આવ્યા? તો કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવ્યા. અને 3 કંપનીઝ બધી ફોર્મ થઈ અને શું થાય? તો કે એક ઇન્ડસ્ટ્રી થાય. એક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં 200 કરતાં પણ વધારે કંપનીઝ હોય, એને હું શું કહીશ? ઇન્ડસ્ટ્રી કહીશ. તો મેં એના પ્લાનિંગની પણ વાત કરી લીધી, બરાબર. ઇન્ડસ્ટ્રી વાઇઝ હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગમાં, દેટ ઇઝ ક્લિયર. થર્ડ ઇઝ HRP એટ
નેશનલ લેવલ. હવે હું નેશનલ લેવલના હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગની વાત કરું છું કે જે ગવર્મેન્ટ ડિસાઇડ કરે છે. આજે આપણને બધાને ખબર છે unemployment rate is high in India, right? We all are studying that in economics since our 11th standard. 11th commerce થી આપણે આ વસ્તુ ભણીએ છીએ. There is a high level of unemployment prevailing in India. તો હવે એની માટે ગવર્મેન્ટ આપણે ઇન્ડિયાની શું કરે છે? તો એણે પ્લાનિંગ કમિશન બનાવેલું છે. ગવર્મેન્ટે પ્લાનિંગ કમિશન બહુ પહેલાંથી બનાવેલું છે, ઓલરાઈટ, જેમાં એ લોકો આ બધા ઇશ્યુઝને ટેકલ કરે છે કે ક્યાં ગવર્મેન્ટની જે બધી ગવર્મેન્ટ પોતે ઓન કરે છે એ કેટલી બધી અલગ અલગ કંપનીઝ, એણે કેટલી બધી કંપનીઝ પોતાની બાજુ રાખેલી જ છે ગવર્મેન્ટે કે જ્યાં કોઈ પણ પ્રાઇવેટ ઓનર નહીં એન્ટર થઈ શકે, ફૂલ્લી ગવર્મેન્ટ ઓન્ડ છે. તો એ બધામાં જ્યારે એમ્પ્લોઈઝની એ લોકોને જરૂર પડે એટલે એ લોકો કેવું પ્લાનિંગ કમિશનવાળા આખું પ્લાન કરે, રિક્રુટમેન્ટ કરે, ભરતી બહાર પાડે ગવર્મેન્ટની, લોકો એક્ઝામ દેવા જાય, એમાંથી સિલેક્ટ થાય, એ બધા એને લે. બરાબર, આ સિમ્પલ છે. નેશનલ લેવલ ઉપર HRP જે હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ જે થાય છે એ આવી રીતે થાય છે. પણ હવે જ્યારથી નરેન્દ્ર મોદીએ 2014માં પ્લાનિંગ કમિશનને નામ આપ્યું નીતિ આયોગ. એને શું નામ આપ્યું? તો કે નીતિ આયોગ. આ પ્લાનિંગ કમિશનનું અત્યારે શું નામ છે? તો નીતિ આયોગ નામ છે. હવે મેં તમને છે ને અહીંયા વેબસાઇટની લિંક પેસ્ટ કરી છે, બટ તમે આઈ ડોન્ટ થિંક કે તમે આ વેબસાઇટ ઉપર આ લિંક ઉપર ક્લિક કરશો તો વેબસાઇટ ખુલશે. સો વોટ આઈ એમ ટેલિંગ યુ ઓલ ઇઝ કે તમે લોકો ગૂગલમાં ટાઈપ કરો www.niti.government.in.gov.in એટલું તમે ટાઈપ કરશો એટલે આખું પ્લાનિંગ કમિશન કે નીતિ આયોગનું આખું તમને વેબસાઇટ ખુલશે. એનું જે હોમ પેજ છે ને એમાં છે ને તમે સાઈડમાં બધા બોક્સીસ જોશો ને તો સ્ક્રોલ કરશો ને તો તમને ખબર પડશે એ લોકોનું રિક્રુટમેન્ટ નામનું એક બોક્સ હોય છે કે એક્ઝિસ્ટિંગ એમ્પ્લોયમેન્ટ કે એમ્પ્લોયમેન્ટ અવેલેબલ, બરાબર, વેકેન્સીઝ અવેલેબલ, એવા ટાઈપનું તમને સાઈડમાં દેખાશે. તો એ શું હોય છે? તો એમાં ગવર્મેન્ટ ઓન્ડ જેટલી કંપનીઝ છે ને એમાં એ લોકોને જ્યારે રિક્રુટમેન્ટ રિક્વાયરમેન્ટ હોય ને એમ્પ્લોઈઝની એ બધી એમાં એ લોકો મૂકે છે વેબસાઇટ ઉપર. ડન. દેટ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ કે હવે નેશનલ લેવલ ઉપર જે હ્યુમન રિસોર્સ પ્લાનિંગ છે ને એ આવી રીતે થાય છે. નાવ આઈ હોપ કે આ તમને બધાને આટલું ક્લિયર હશે, અને હજી વધારે ક્લિયર ત્યારે થશે કે જ્યારે તમે થોડીક એફર્ટ લઈ ગૂગલ ઉપર સર્ચ કરશો કે આ નીતિ આયોગ શું છે, અને તમે મને કહેશો કે મેડમ અમે તો સર્ચ કર્યું નીતિ આયોગ આવું છે, કે નીતિ આયોગમાં એ લોકો સ્કૂલ્સ, બરાબર, સ્કૂલિંગ સેક્ટર, એજ્યુકેશન સેક્ટરમાં કઈ રીતે તમે ચેન્જીસ લાવી શકો એનું મેન્શન કરેલું હશે, પ્લસ એમ્પ્લોઈઝ અત્યારે વેકેન્સીઝ કેટલી છે એનું આખું મેન્શન કરેલું હશે, કઈ કંપનીઝ એની અંડરમાં આવે છે એ બધું મેન્શન કરેલું હશે. અલગ અલગ ડેઇલીમાં ત્યાં છે ને અલગ અલગ બધી એક્ટિવિટીઝ થાય છે. નીતિ આયોગના તમે પેજ ઉપર જશો ને એટલે તમને ખબર પડશે. ડેઇલીની લોકો અલગ અલગ એક્ટિવિટીઝ કરે છે, ઓનલાઈન એક્ટિવિટીઝ બધી હોય છે. અમુક છે એમાં તમે પાર્ટિસિપેટ ના કરી શકો, એમાં અમુક એ લોકોના રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ હોય. બટ વન્સ યુ વિલ ગો ઇન ટુ દેટ પેજ તમને બધો જ આઈડિયા આવશે કે એક્ઝેક્ટલી આ લોકોનું પ્લાનિંગ કેટલું જબરું હશે. ડન. તો સો ધીસ વોઝ ધી લાસ્ટ પોઈન્ટ, અને અહીંયા તમારો લેક્ચર અત્યારે આપણે સ્ટોપ કરીએ, અને નેક્સ્ટ સેશનમાં ડેફિનેટલી આપણે લોકો ફેક્ટર્સ અને પ્રી રિક્વિઝિટ્સ, પ્રોસેસ, આ બધું ઘણું હજી આપણે આગળ શીખવાનું છે. ડન. એન્ડ દેન તમારું ચેપ્ટર ઓવર થઈ જશે. તો નાવ આઈ વિલ રિક્વાયર 2 to 3 લેક્ચર્સ તમારું આ યુનિટ કમ્પ્લીટ કરવામાં. મારે 2 થી 3 લેક્ચરની જ અત્યારે રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઓલરાઈટ, એના પછી તમારું આ યુનિટ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. સો વોટ આઈ એમ ટેલિંગ યુ ઓલ ઇઝ કે તમને હજી કોઈ ટાઈપનો ડાઉટ હોય તો યુ કેન ડેફિનેટલી કમ ટુ મી. હજી હું કહી દઉં છું, વેનસડે થી ફ્રાઈડે સુધી હું કોલેજે અવેલેબલ જ હોઉં છું. વન્સ અગેન આઈ એમ રિપીટિંગ માય નેમ. કદાચ તમને લોકોને મારું નામ યાદ હોય ના હોય, યશવી મોદી. તો તમને કોઈ પણ જાતની ક્વેરી હોય કે ડાઉટ હોય તમે આવી અને મારું તમે પૂછી શકો છો કે મારે યશવી મેડમને મળવું છે. તમારે કોઈ નોટ્સ જોતા હોય, ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સ, તો આઈ ડેફિનેટલી મેક યુ ટીક વન્સ વી કમ્પ્લીટ ધીસ યુનિટ. આ યુનિટના કમ્પ્લીશન ઉપર હું તમને બધા IMP ક્વેશ્ચન્સ બી મેન્શન કરી આપીશ, બરાબર, ટીક કરી લેશું એ આપણે. ઓલરાઇટ, સો હિયર બાય વી આર એન્ડિંગ ધીસ સેશન, એન્ડ આઈ હોપ તમારી નવરાત્રિ બધાની સારી જાતી હશે. ભલે વર્ચ્યુઅલ તો વર્ચ્યુઅલ, સહિયર ને NCC ને બધામાં અત્યારે વર્ચ્યુઅલ ગરબા જ ચાલે છે ને, વર્ચ્યુઅલ નવરાત્રિ ચાલે છે, રાઈટ. તો યુ એન્જોય યોર વર્ચ્યુઅલ નવરાત્રિ ધીસ ટાઈમ,
and we'll again meet on the next session. All right, so bye bye, my dear future HR ladies.